Dear student, I am Abul Afsar. Welcome all of you to listen our lecture, Organizational Behavior. And it's a very interesting subject, and it is, if you study this subject, then you will be able to understand the behavior of people. Today is our 16 classes, and we are now at the end of the chapter as well as the course, because within short time after that is taking 3 to 4 classes, we'll be able to close it. Then if time available, we'll go for revision for our exam purpose. Today we will discuss about the leadership in organization. Leader is a person who lead others to do as the leader desires. আমরা প্রত্যেকে জানি লিডার বলতে নেতা বা নেতৃত্বকে বোঝায়, যা অন্যকে পরিচালনা করা। So I welcome all of you to our PowerPoint presentation. Today we will be able to know who is a leader and what qualities or skill a successful leader should possess. All managers are also leaders, but they should possess some special qualities from others. And we also see leader and managers, that is the qualities and activities difference between these two types of leaders. And also we'll see the differences between leader and manager. And finally, we will see the different theories of leadership. অর্থাৎ আমরা নেতা বলতে কাকে বুঝাবো এবং একজন আদর্শ বা সফল নেতার কি কি গুণ থাকা দরকার সেটা আমরা দেখব। আমরা জানি যে ব্যবসা সংগঠনে ম্যানেজার আছেন যারা প্রতিষ্ঠানকে পরিচালনা করেন। এখন আমাদের প্রশ্ন হলো, এই ম্যানেজার যারা, ওনারাও কি লিডার? তাহলে যদি লিডার হয়ে থাকেন, লিডার এবং ম্যানেজার, নেতা এবং ব্যবস্থাপক, এই দুই শ্রেণীর লোকের কি কি সাদৃশ্য এবং বৈসাদৃশ্য সেটা আমরা এখানে দেখব। এবং সবশেষে আমরা দেখব বিভিন্ন পণ্ডিত কর্তৃক প্রদত্ত নেতৃত্বের সংজ্ঞা, নেতৃত্ব তত্ত্ব। চ্যাপ্টারটি বেশ বড় আছে, আমরা এক লেকচারে এতটুকুই পড়ার চেষ্টা করব। Now come to our main points, introduction and definitions.
The word leaderships come from the word lead or leader is a person who lead or direct or guide or control and influence others' behavior to do any particular activities to attain some objectives. Leadership is the action of leading a group of people or an organization or the ability to do this. তাহলে আমরা কি জানলাম যে লিড থেকে লিডারশিপের উৎপত্তি এবং এই লিডার বলতে বোঝায় যিনি অন্যকে লিড দেন তার মানে নেতৃত্ব দেন নির্দেশনা দেন তাকে পথপ্রদর্শন করেন তার আচরণের মধ্যে পরিবর্তন ঘটান তাকেই বলা হয় লিডার এবং তার কাজটা হল লিডারশিপ For our better understanding, now we should try to quote some of the renowned definitions offered by various scholars. What actually leadership means? Leadership is the ability to guide other people to do what they don't want to do and like it. হেরি ট্রুম্যানের মতে নেতৃত্ব হলো সরি এখানে ইজ হবে লিডারশিপ ওয়েস আছে ইজ হবে কম্পোজ একটু সমস্যা হয়ে গেছে ability to get other people to do what they don't want to do and like it অর্থাৎ নেতৃত্ব হলো যে নেতা যা কিছু পছন্দ করেন এবং যা অপছন্দ করেন এবং যা অর্জন করতে চাচ্ছেন সেই কাজটি করিয়ে নেওয়ার যে কলা কৌশল সেটা হলো নেতৃত্ব এটা হলো হ্যারি ট্রুম্যানের মতে another prolific writer in the field of management and organization চেস্টার আই বার্নার্ড উনি বলছেন leadership is the ability of a superior to influence the behavior of his subordinates and persuade them to follow a particular course of action. বার্নার্ড সাহেব খুব সুন্দর কথা বলেছেন যে নেতৃত্ব হলো একজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা তার অধস্তন কর্মকর্তা বা কর্মচারী কিংবা ফলোয়ার্স বা অনুগামী যারা আছে তাদের আচরণের পরিবর্তন ঘটিয়ে তিনি যা কিছু অর্জন করতে চাচ্ছেন সেদিকে ধাবিত করা সেদিকে প্রলুব্ধ করা সেদিকে তাদেরকে বাধ্য করা তাহলে এই গুণগুলো যার মধ্যে আছেন তাকে আমরা উনি চেস্টার আই বার্নার্ড উনি নেতা বলে আখ্যায়িত করেছেন এগুলো মনে তোমরা খুব বুঝতে পেরেছ সো লিডারশিপ উড বি অফ 3 পিস এখানে লিডারশিপের মধ্যে তিনটি মেইন উপাদান পার্সনস পারপোজ অ্যান্ড পিপল অর্থাৎ নেতৃত্ব এটার বাস্তবায়ন বা প্রতিফলন হতে হলে সেখানে ব্যক্তি উনি একজন ব্যক্তি হবেন নেতা তার একটা উদ্দেশ্য থাকবে এবং সেই উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়নের জন্য কিছু লোক থাকবে therefore leadership is the quality behavior of a person by which he is able to persuade others to seek goals enthusiastically or vigorously তাহলে আমরা এত আলোচনা প্রেক্ষাপটে বলতে পারি নেতৃত্ব হলো একজন লোকের ওই যে পার্সন বললাম ওই ব্যক্তির এমন কিছু গুণ যা অন্য লোকদেরকে প্রভাবিত করে লক্ষ্য অর্জনের জন্য
সে উৎসাহিত করে থাকে। যার এই গুণ এবং এই কাজটুকু করতে পারে তাকে বলা হবে নেতা। আশা করি বন্ধুরা তোমরা বুঝতে পেরেছ যে তিনি নেতা যিনি তার গুণ দ্বারা, তার যোগ্যতা দ্বারা উনি যা কিছু চাচ্ছেন ওই লক্ষ্য অর্জনের জন্য তার অনুগামী বা ফলোয়ার যারা আছে, অধীনস্থ যারা আছে, তাদেরকে প্রভাবিত করার যেই মহনীয় শক্তি বা ব্যক্তিত্ব বা গুণ, তাকে আমরা বলে থাকি লিডার। তাহলে তোমরা বুঝতে পেরেছ লিডার হতে হলে তাকে অবশ্যই বেশ কিছু গুণের অধিকারী হতে হবে। সেগুলো আমরা পরে দেখব। মেনলি আমরা এখানে এখন দেখব যে এমন কোয়ালিটি বা যোগ্যতা সম্পন্ন ব্যক্তি যিনি অন্যকে পার্সিউ করা, তার মানে উৎসাহিত করা, প্রভাবিত করা করে লক্ষ্যফল অর্জনের জন্য উদ্বুদ্ধ করে, তাকে বলা হয় নেতা। যাক, তাহলে আমরা তোমরা অবশ্যই বুঝতে পেরেছ। আর যদি বুঝতে কোনো সমস্যা হয় আমার সাথে যোগাযোগ করবে। তবে আমি মনে করি যে তোমরা বুঝতে পারবে। আমি খুব সহজভাবে বোঝানোর চেষ্টা করি, কারণ তোমরা আজ পর্যন্ত আমার একটা লেকচার তোমরা বুঝতে পারোনি বা কোনো কিছু পুনরায় জানার চেষ্টা করেনি। তার মানে আমি তোমাদের সিআর এর সাথে এই প্রসঙ্গে আলাপ করেছি, সে বলেছে স্যার আমরা তো বুঝতে পারি, সুতরাং আমরা এই জন্য আপনাকে আর ফোন দিই না। ধন্যবাদ যে তোমরা বুঝতে পারো বা আমিও চেষ্টা করি। এখন আমরা দেখব কোয়ালিটি or skill of a successful leader, যোগ্যতা এবং দক্ষতা একজন সফল নেতার কি কি যোগ্যতা এবং দক্ষতা থাকা দরকার। Leadership is an intangible quality of a person and its effectiveness can be judged by the behavior and attitudes of followers. আসলে নেতৃত্বের গুণ ট্যানজিবল না, তার মানে এই গুণ হস্তান্তর করা যায় না। তোমার গুণ তোমার, আমার গুণ আমার। তবে গুণ দ্বারা কি করা যায়, যে অন্যকে প্রলুব্ধ করা যায়, অন্যকে উৎসাহিত করা যায়, অন্যকে তোমার ধারণার মধ্যে নিয়ে আসা যায়। তাহলে আমরা দেখি এখন যে একজন প্রকৃত লিডার বা নেতার কি কি কোয়ালিটি বা দক্ষতা থাকা উচিত। নাম্বার ওয়ান, অ্যাবিলিটি টু ইন্সপায়ার আদার্স। এক নম্বরে অন্যকে ইন্সপায়ার মানে উৎসাহিত করার যোগ্যতা থাকতে হবে। এটি হলো এক নম্বর যোগ্যতা। অর্থাৎ তুমি যদি ইফ ইউ আর নট এবল টু ইন্সপায়ার আদার পিপলস whatever you are lacking to achieve or do, then you will not be a good leader. তুমি যদি অন্যকে প্রলুব্ধ করতে না পারো তোমার কথায় কাজে, তোমার ধারণা, তাহলে তুমি কিভাবে নেতা হবে। দ্বিতীয় যে গুণ হবে তার প্রবলেম সলভিং স্কিল। যেহেতু তুমি সুপেরিয়র, যেহেতু অনেক লোক তোমাকে ফলো করে, সুতরাং you must possess the quality to diagnose the problem as well as to solve the problem. আমরা যদি আমাদের ব্যবসায়িক কথাবার্তা আসি, ম্যানেজার সাহেব, একটা প্রোডাকশন ম্যানেজার যদি ধরি আমরা, তাইলে একজন কর্মী যখন উৎপাদন ক্ষেত্রে গিয়ে কোনো সমস্যায় পড়লো মেশিন টুলস নিয়ে, তাইলে সে যখন তার ম্যানেজার সাহেবকে বলবে, তার সুপিরিয়রকে বলবে, ওই সুপিরিয়রের ওই যোগ্যতা থাকতে হবে সমস্যাটা কোথায়, মেশিন চলছে না কেন, এবং সমস্যাটা ফাইন্ড আউট করে সেটা সমাধানে তার দক্ষতা থাকতে হবে। তাইলে দ্বিতীয় হলো প্রবলেম সলভিং করা, প্রবলেম সলভ করা। তৃতীয় যোগ্যতা হতে হবে যে অ্যাবিলিটি টু আন্ডারস্ট্যান্ড আদার্স বিহেভিয়ার। তার ফলোয়ার যারা আছে, তার অধীনে যারা কাজ করে, তাদের আচরণ বুঝতে হবে, বুঝার যোগ্যতা থাকতে হবে।
খেয়াল করতে হবে একটা প্রতিষ্ঠানে বা একটা সমাজে বা কোনো সংগঠনে, সে রাজনৈতিক হোক অরাজনৈতিক হোক, যে বিভিন্ন ধর্ম, গোত্র, বর্ণ, শ্রেণীর, শিক্ষিত, অশিক্ষিত, কম শিক্ষিত বিভিন্ন শ্রেণীর লোক থাকে। সুতরাং সবার আচরণ কিন্তু এক হবে না। তাই তোমাকে, যেহেতু তুমি নেতা, তাদের নেতৃত্ব দিচ্ছ, ওই আচরণ বুঝার ক্ষমতা তোমার থাকতে হবে। যেমন আমরা কথায় কথায় বলি, ওই অমুক অঞ্চলের লোক, কি বাংলা শব্দটা হলো কি, তেরা। এই অঞ্চলের লোক তারা তেরা না, বা তারা সামাজিক, ইত্যাদি ইত্যাদি। বা এই লোকটা কিছুটা আচার ব্যবহারে ভিন্ন, যা কিছুটা অসামাজিক। তাহলে এখন তুমি, যার ব্যবহারটা এমন কিন্তু সে ভালো কাজ করে, কিন্তু নেতা হিসেবে তোমাকে ফলো করে নিতে হবে যে ওর আচরণটা এমন, যতটুকু পারা যায় শুধরে নিবে, আর তাহলে তাকে দিয়ে ভালো কাজ করানো যাবে। এই জন্য বলা হচ্ছে যে অন্যের আচরণ বুঝার ক্ষমতা থাকতে হবে। তারপরে চতুর্থ কোয়ালিটি যেটা হলো, সেটা হলো উইলিংনেস টু টেক রিস্ক। নেতাকে ঝুঁকি বহন করার ইচ্ছা থাকতে হবে। কারণ তুমি যা কিছু করতে চাচ্ছ, অর্জন করতে চাচ্ছ, লোকদেরকে খাটিয়ে, লোকের মাধ্যমে, সেখানে অনেক বাধা বিপত্তি আসবে। সুতরাং সেগুলো তোমাকে মাথায় নিতে হবে। এবং যদি বলো যে না, আমি তো ঝামেলা, আমার দরকার নেই, ইত্যাদি ইত্যাদি, তাহলে তোমার দ্বারা নেতা হওয়া সম্ভব না। আমরা রাজনৈতিক নেতার কথা বলতে পারি, হ্যাঁ, যে আমরা ইতিহাস থেকে দেখি যতজনই বড় বড় রাজনীতিক হয়েছেন, অনেক তারা ঝুঁকি বহন করেছেন, জীবনে অনেক দিন জেল খেটেছেন, জুলুম নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। যেমন আমাদের বঙ্গবন্ধু, অনেক জুলুম নির্যাতন, হ্যাঁ, জীবনের এক তৃতীয়াংশ সময় উনি জেলে ছিলেন। এবং যার দরুন উনি আজ শুধু বাংলাদেশ না, সারা বিশ্বের মানুষের কাছে একজন সংগ্রামী জননেতা হিসেবে পরিচিত। তদ্রুপ মহাত্মা গান্ধীর কথা ধরতে পারি আমরা, হ্যাঁ, এইভাবে পৃথিবীর প্রত্যেক দেশে আছে। চীনের মাও সেতুং এর কথা বলতে পারি, আমেরিকার আব্রাহাম লিঙ্কনের কথা বলতে পারি। এভাবে পৃথিবীর প্রত্যেক দেশে আছে। লুথার মার্টিন কিং এর কথা বলতে পারি। অবিভক্ত ভারতের তোমার মহাত্মা গান্ধী, এবং পাকিস্তানের ছিল কায়েদে আজম। তাহলে এরা হলো নেতা, এবং এরা রিস্ক নিছে, জীবনে ঝুঁকি নিছে। ঝুঁকি নিয়ে মানুষদেরকে, তার ফলোয়ার যারা, তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করেছে, এবং এরা প্রত্যেকে সফল হয়েছে। তদ্রুপভাবে ম্যানেজার সাহেব যিনি প্রতিষ্ঠানে আছেন, এখন তোমাকে যদি বলি, আমি আগে বলেছি একটা প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন শ্রেণী গোত্রের বর্ণের লোক থাকে। সুতরাং যে স্টুডেন্ট, আর সরি, যেই কর্মী তার আচার আচরণ ভালো না, তাকে তো লাইনে আনতে হবে, বসে আনতে হবে। এখন তুমি যদি ভাবো ওই এলাকার লোক, ইত্যাদি ইত্যাদি, সে আমার ক্ষতি করবে, তাহলে তোমার দ্বারা নেতৃত্ব দেওয়া বা সংগঠন চালানো সম্ভব না। তোমাকে রিস্ক নিতে হবে, না তাকে আমাকে বসে আনতে হবে, এবং তার প্রকৃত দায়িত্ব যেটা, সেটা করতে হবে। এই জন্য বলা হচ্ছে এভরি লিডার শুড টেক রিস্ক, so that the leaders can solve the problem. And there may be he or she may be a successful one or not. সফলতা যে সব ক্ষেত্রে আসবে এমন না, কিন্তু তাকে রিস্কটা নিতে হবে। তারপরে ডেডিকেশন টু গড, whatever you are liking to achieve, that you must be dedicated to that, to those। যে লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে, ওখানে দমিয়ে গেলে হবে না। there may be hindrance, obstacle to achieve the goals। হ্যাঁ, তোমার লক্ষ্য অর্জনের ক্ষেত্রে অনেক বাধা বিপত্তি আসবে, ওখানে দমিয়ে গেলে হবে না। তাহলে তুমি দমিয়ে গেলে লক্ষ্য অর্জন হবে না, আর তুমি প্রকৃত নেতাও না।
নেতার কাজ হলো সঠিক পথে তোমার লক্ষ্য অর্জনের জন্য অন্যদেরকে প্রলুব্ধ করা। এখানে খেয়াল রাখবে নেতা মানি যে এমন না অবৈধভাবে বা অসাংবিধানিকভাবে অগণতান্ত্রিকভাবে অন্যায়ভাবে লক্ষ্য অর্জনের জন্য তুমি কাজ করবে। তদ্রুপভাবে ম্যানেজার সাহেবের অবস্থাও তাই। ম্যানেজার সাহেব তার ক্ষমতার সংগঠনের ক্ষমতার দেওয়া প্রদত্ত ক্ষমতা বলে সে কি করবে, কর্মীদেরকে পরিচালনা করে লক্ষ্য ফল অর্জনের জন্য চেষ্টা করবে। Another quality must be intelligence, that is বুদ্ধিমত্তার পরিচয় তার থাকতে হবে। সিচুয়েশন বুদ্ধি বিভিন্ন ধরনের সিচুয়েশনে প্রয়োজন হয়, কাজ করতে প্রয়োজন হয়, তোমার পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রয়োজন হয়। অর্থাৎ ইন্টেলিজেন্স ইজ এ ভাইটাল quality of a leader. If you are not intelligent one, then you cannot understand the whole situation and also cannot take necessary measures to achieve the goals. So he or she may be a leader who is intelligent one. আরেকটা হলো সাউন্ড ফিজিক্স, ভালো স্বাস্থ্যের অধিকারী হতে হবে। বিকজ a leader will have to work more compared to the others, and all the time he must busy how to accomplish the tasks through his followers, and for these reasons he must be a man of sound physics, ভালো সুস্থ সুতরাং স্বাস্থ্যের অধিকারী হতে হবে। কারণ স্বাস্থ্য হলো তোমার সকল কর্মের প্রেরণা। স্বাস্থ্য যদি ভালো না থাকে, এটা স্বাস্থ্য যদি সৌন্দর্য না হয়, সৌন্দর্য বলতে এখানে তোমার দেখতে শুনতে ভালো, কারণ তাকেই নেতা হিসেবে মানুষ গ্রহণ করে যাকে দেখতে ভালো, যার কণ্ঠ ভালো, অন্যকে প্রলুব্ধ করতে পারে, অন্যকে উৎসাহিত করতে পারে, এবং এই সব কিছু মিলেই কিন্তু একটা সাউন্ড ফিজিক্স হয়। সুতরাং এটা একটা ভালো কোয়ালিটি নেতার। আরেকটা কোয়ালিটি হলো যেটা ফোরসাইট অ্যান্ড ভিশন। ফোরসাইট হলো নেতা অবশ্য দূরদর্শী হবেন এবং তার একটা ভিশন বা লক্ষ্য থাকবে। কারণ আগামীতে কি ঘটবে এটা একমাত্র আল্লাহ জানেন। তবে কিছু কিছু সিমটম দিয়ে মানুষ কিছুটা হলেও আন্দাজ করতে পারে। যেমন আমরা আকাশে যখন কালকে কি বৃষ্টি হবে না রোদ হবে বা অধিক ঠান্ডা পড়বে, এটার কিছু কিছু নমুনা আজ থেকে দেখা যাবে। আজ থেকে কেমন, আগামীকাল যদি বৃষ্টি হওয়ার কিংবা রৌদ্রময় হয়, তাহলে আবহাওয়া যেমন আজকের মতো হবে। আর যদি দেখা যায় আগামীকাল বৃষ্টি না হোক কিন্তু শীত পড়বে খুব, তাহলে বেশি শীত পড়ার ২-১ দিন আগ থেকে কিন্তু ওই ধরনের ঠান্ডা বাতাস এটা বইতে থাকবে। তো এই ধরনের একটা আন্দাজ মানুষ করতে পারে, যেখানে 90% সঠিক হয় আর হয়তো 10% এটা নাও হতে পারে। তাই এজন্য তাকে ফোরসাইট অ্যান্ড ভিশন, ফোরসাইট হলো দূরদর্শী, ভবিষ্যৎকে দেখা, ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আন্দাজ করা এবং সে অনুযায়ী তার লক্ষ্যের দিকে ধাবিত হওয়া। তারপর হলো রেসপন্সিবল পারসন। ওভারঅল a leader must be a responsible person, because if he is not a responsible one, so he or she could not lead others. Leader must know, must understand and take into consideration the object or goals why he is leading others, and for that he must drive the other people, direct the other people, motivate the other people, inspire the other people to act accordingly to achieve the goals. সুতরাং এটা হলো একটা রেসপন্সিবিলিটির ধারণা।
কারণ যিনি তার দায়িত্বে কর্তব্যে তোমার দায়বদ্ধতা যা আছে এই বিষয়টি যদি স্বীকার না করেন বা না জানেন, তাহলে তার কাছ থেকে ভালো কিছু আশা করা যাবে না। যেমন আমার কথা দিয়ে আমি তোমাদেরকে উদাহরণ দিই। কলেজ কর্তৃপক্ষ অর্গানাইজেশনাল বিহেভিয়ার এই কোর্সটা আমাকে পড়িতে দিয়েছেন এই সেমিস্টারে। এখন আমার দায়িত্ব কি? আমার দায়িত্ব হবে এই কোর্সটিকে, অনেক বই আছে অর্গানাইজেশনাল বিহেভিয়ার দেশি বিদেশি। আমার দায়িত্ব হবে যে এটাকে সহজভাবে আমার শিক্ষার্থী যাতে বুঝতে পারে সেভাবে উপস্থাপন করা। আমি যদি এটাকে ওইভাবে না নিয়ে আমি একটা লেকচার দিয়ে দিলাম, বাস তোমরা বুঝো না বুঝো, তাহলে কিন্তু আমার দায় শেষ হবে না, দায়িত্ব বা কর্তব্য সঠিকভাবে পালন করা হবে না। আমাকে I have to take into mind or consideration that whatever I will tell or telling it must be understood by my students. এইটাকে আমাকে নিশ্চিত করতে হবে। তাহলে আমার রেসপন্সিবিলিটি আমি যে বুঝতে পেরেছি এবং পালন করতে পেরেছি, যখনই আমি আমার দায় বা কর্তব্য পালন করতে পারবো তখন নিজের কাছে একটু ভালো লাগবে। তাইলে a leader must be a responsible person. Well, all these are the basic qualities as well as skill of a successful leader. He or she must possess, because without possessing at least all of those qualities and skill, one can't be a leader, because leader is a person who lead, direct, motivate, guide, or inspire other people. To do that, he or she must possess all of those qualities. আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ। আমরা এবার পরবর্তী ইয়েতে যাই, টপিকসে। There is a saying that all managers are leaders, but all managers are leaders, but all leaders are not managers. সকল ব্যবস্থাপকই হলেন নেতা, কিন্তু সকল নেতা ব্যবস্থাপক না। ডু ইউ এগ্রি? ডিসকাস। এই ধরনের প্রশ্নটা এটা প্রায় আসে যে সকল ব্যবস্থাপকই নেতা, কিন্তু সকল নেতা ব্যবস্থাপক না। ডু ইউ এগ্রি? তুমি কি এটা একমত? ডিসকাস। তাহলে এখন আমাদেরকে সকল ব্যবস্থাপক নেতা এবং সকল নেতা ব্যবস্থাপক না, এটা এক কথা উত্তর না দিয়ে আমাদেরকে এইভাবে একটা আলোচনার মাধ্যমে এসে বলতে হবে। তাহলে প্রথম আমরা কি বলবো? যে লিডারকে, ম্যানেজার সাহেবকে এবং তাদের কাজগুলো কি কি, এগুলো যদি আমরা একটু দেখি তখন আমরা একটা কনক্লুশন টানতে পারবো যে সকল ম্যানেজার নেতা, নেতা কিন্তু সকল নেতা ম্যানেজার না। তাহলে আমরা জেনেছি লিডার হলো সে ব্যক্তি যে অন্যকে লিড দেয়। কি জন্য? টু অ্যাচিভ সাম অবজেক্টিভস, টু এক্সারসাইজ হাই ডিগ্রি অফ কন্ট্রোল or influence over others. আর ম্যানেজার an individual who is in charge of a certain group of tasks, অর্থাৎ কোন গ্রুপের কর্ম যিনি দেখাশোনা করেন তাকে বলা হয় ম্যানেজার। আর নেতা হলেন উনি যিনি অন্যদেরকে উদ্বুদ্ধ করে কোনো কর্ম সম্পাদনের জন্য এগিয়ে নিয়ে যান। তাহলে এখন আমি বলতে পারি আই এম ফুললি এগ্রিড the statement of all managers are leaders, but all leaders are not managers. তাহলে আমি এর প্রেক্ষাপটে বলতে পারি যে স্টেটমেন্ট অনুযায়ী সকল ম্যানেজারই লিডার, কারণ তারা লক্ষ্য অর্জনের জন্য অন্যদেরকে লিড দেয়, কিন্তু অল লিডার্স আর নট ম্যানেজার্স, কারণ ম্যানেজারের যে দায়িত্ব যেভাবে পালন করে লিডারকে সেইভাবে পালন করতে হয় না। তাহলে
There are many causes that all managers are leaders. এবং কারণগুলো কি? এক নম্বরে হলো লিডার্স আর ইনোভেটিভ। অর্থাৎ আমরা কি দেখতেছি? দেয়ার আর মেনি কজ অল ম্যানেজার্স আর লিডার্স। এই কারণ হলো লিডার্স আর ইনোভেটিভ। তো ম্যানেজার সাহেব কি করে? ইনোভেশন করে, নতুন উদ্যোগ নেয় যে কোনো কাজ করার জন্য। লিডার্স আর ডেভেলপার, তারা যে কোনো কাজকে যে কোনো তার সামনে যেটা আছে সেটাকে উন্নয়নের চেষ্টা করে। লিডার্স দ্য লিডার্স আর ভিশনারি, ম্যানেজাররা কি করেন? যে তারা ভবিষ্যৎ তার কর্মপন্থা সম্পর্কে একটা অগ্রিম ধারণাও নেন। লিডার্স আর পিপলস ওরিয়েন্টেড, এবং নেতা সবসময় মানুষ অভিমুখী, তার মানে সামাজিক হবেন। তাহলে ম্যানেজার সাহেব আরো তদ্রূপ, অনেক লোককে নিয়ে উনি কাজ করেন। লিডার্স হ্যাভ লং টার্ম পার্সপেক্টিভ, এবং তাদের দীর্ঘ সময় একটা উদ্দেশ্য নিয়ে তারা কাজ করেন। লিডার্স আর চ্যালেঞ্জার্স, এবং তারা চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেন। তাইলে ম্যানেজার সাহেব কিন্তু এই আমরা যা বললাম এই প্রত্যেকটা কাজ এবং দায় তাকে পালন করতে হয়। তো এই জন্য সকল ম্যানেজার লিডার। আর অন্যদিকে অল লিডার্স আর নট ম্যানেজার্স, কারণ ম্যানেজার্স আর অ্যাডমিনিস্ট্রেটর। তাহলে ম্যানেজার হইতে হলে তাকে অ্যাডমিনিস্ট্রেটর হইতে হয়। যে কোনো সংগঠনের, যে কোনো সংস্থার, যে কোনো ডিপার্টমেন্টের। কিন্তু লিডার উনি কিন্তু অ্যাডমিনিস্ট্রেটর না। ম্যানেজার্স ভিশনস দি ডেস্টিনেশন। ম্যানেজার সাহেবেরা মূল টার্গেট অনুযায়ী তারা এগোয় এবং সেটা তারা অর্জন করে, কারণ এটা পূর্ব নির্ধারিত থাকে। কিন্তু নেতা অনেক ক্ষেত্রে তার নির্ধারিত কর্মে বা ফলে সে এগোতে পারে না, কারণ তাদের অনেক কিছুই হাইপোথেসিস বা হাইপোথেটিক্যালি তারা নির্ধারণ করে এবং দেখা যায় সেটা অর্জন করা সম্ভব হয় না। কিন্তু ম্যানেজার সাহেবদের পূর্ব নির্ধারিত লক্ষ্য অর্জনের জন্য তারা এইভাবে কাজ করে এবং লক্ষ্য ওইভাবে তারা নির্ধারণ করে যাতে এটা অর্জন করা যায়। ম্যানেজার্স রিলে অন কন্ট্রোল, এবং তারা অধীনস্থদেরকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে, কিন্তু নেতারা সবসময় সবকিছু কন্ট্রোল করতে পারে না। ম্যানেজারদের শর্ট টার্ম পার্সপেক্টিভ, এবং স্বল্প সময়ের জন্য স্বল্প সময় উদ্দেশ্য নিয়েও তারা কাজ করে। আর ম্যানেজার্স আর ইমিটেটর্স, এবং তারা এক ধরনের কারিগর, কি জন্য? যে তারা অন্যকে দিয়ে তোমার উৎপাদন, বন্টন, সেবার কাজগুলো সমাধান করে, কিন্তু লিডার সেই কাজগুলো করে না। লিডার কি করে? লক্ষ্য বল একটা নির্ধারণ করলো এবং সেটা অর্জনের জন্য মানুষকে ইন্সপায়ার করলো। এখন এই মানুষগুলো কাজ করে, অনেক ক্ষেত্রে সফল হয়, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সফল হয় না। তাইলে এই হলো ম্যানেজার ভার্সাস লিডার্স এর মধ্যে যে একটা পার্থক্য আমরা যেটা বলতে পারি, এটা এই জন্য বলা হয় অল ম্যানেজার্স আর লিডার, বাট অল লিডার্স আর নট ম্যানেজার্স। এখন দেখি দুটোর মধ্যে ডিফারেন্সটা কি। লিডারের এক নম্বর কাজ হলো অন্যকে ইনফ্লুয়েন্স করা। ইনফ্লুয়েন্সের বাংলা হলো তাকে পরিচিত করা। বাট ম্যানেজার ম্যানেজেস থিং। আর ম্যানেজারের কাজ হলো যে কার্য প্রক্রিয়া ব্যবস্থাপনা করা। লিডার্স হ্যাজ দ্য কোয়ালিটি অফ ফোরসাইটনেস, দূরদর্শী মানে লিডাররা। কিন্তু ম্যানেজার সাহেবরা হন ইন্টেলিজেন্ট, বুদ্ধিমান। লিডার প্রমোট চেঞ্জ, ম্যানেজার রিয়েক্ট দি চেঞ্জ। নেতা যে কোনো স্কুল পরিবর্তনের জন্য তারা কাজ করে, কিন্তু ম্যানেজার যখন দেখে যে তার নির্দিষ্ট পথে কাজ হচ্ছে না, তখন ওঠার জন্য তাকে আবার কাজ করতে হয়, এটা যে রিয়েক্ট হয়। লিডার্স ফোকাস অন পিপল, বাট ম্যানেজার্স ফোকাস অন প্রসেস অ্যান্ড প্রসিডিউর।
নেতারা সাধারণত মানুষকেই ফোকাস করে থাকে, কারণ তাদেরকে ড্রাইভ করলেই লক্ষ্য অর্জন হবে, হবে না। কিন্তু ম্যানেজার সাহেব ওইটা করে না। তারা কর্মপন্থা এবং কর্মপদ্ধতিকে তারা ফোকাস করে, যে আমি যদি কর্মপন্থা নির্ধারণ করে দিতে পারি, আমার কর্মীরা ওই কর্মপন্থার ভিতর দিয়ে কিন্তু লক্ষ্য বল অর্জন করতে পারবে। লিডার মিনিমাইজেস রিস্ক, আর ম্যানেজার সাহেবরা রিস্ক কি করে, তারা বিয়ার করে, কারণ লক্ষ্য বল অর্জন তাদের করতে হবে, না হলে এটার জন্য দায় তার থাকে। তাহলে তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছ ম্যানেজার আর লিডারের পার্থক্য, যে ম্যানেজারের দায় হলো বেশি লিডারের চাইতে, কারণ ম্যানেজার সাহেব প্রত্যেক সেকশনে ম্যানেজার সাহেবরা যদি সঠিকভাবে কাজ না করেন, কি কাজ, উৎপাদন বন্টন সেবা, তাহলে কোম্পানির লক্ষ্যফল, প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্যফল অর্জিত হবে না, ফলে এটা কি হবে, লস বিয়ার করবে। কিন্তু লিডার কি করেন, লিডার একটা ভিশন ঠিক করেন, সেটা ঠিক করে সে অনুযায়ী তার ফলোয়ারদেরকে উদ্বুদ্ধ করে অর্জনের চেষ্টা করেন। অনেক ক্ষেত্রে অর্জিত হয়, অনেক ক্ষেত্রে অর্জিত হয় না, হইলে অনেক সময় লাগে। যেমন আমরা যদি আমাদের বাংলাদেশের স্বাধীনতার কথাই বলি, তোমরা বুঝতে পারো খুব সহজেই। অবিভক্ত ভারতে 1757 সালে পলাশির প্রান্তরে সিরাজউদ্দৌলাকে বিশ্বাসঘাতকেরা তাকে হত্যা করে বাংলার মসনদে উঠেছিল। এই 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 হারানো স্বাধীনতা অর্জনের জন্য 1700 থেকে 57 থেকে আরম্ভ করে 1947 বা পরবর্তী যে 1971 পর্যন্ত কত নেতা, কত লোক তোমার এটার জন্য খেটেছে, মরেছে, জেল জুলুম করেছে। তাহলে কি দাঁড়ালো, যে শেষ পর্যন্ত সবাই কিন্তু সফল হয়নি। আমরা প্রকৃত সফলতা দেখলাম 1971 সালে আমাদের লিডার, যিনি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, উনি সফল হলেন। এর আগেও অনেকে চেষ্টা করেছেন সে অবিভক্ত ভারত থেকে। তাহলে আমরা কি বুঝলাম, যে লিডারেরা প্রত্যেক কাজে প্রত্যেকেই কিন্তু সফল হন না। মুষ্টিময় সফল হন যার ওই ধরনের ব্যক্তিত্ব, ওই ধরনের কি বলবো, যে জনদরদি বা জনগুরুত্বপূর্ণ বা মানুষের কাছে খুব পছন্দনীয়, ওই লিডারের জন্য মানুষ প্রাণ দিয়া দেয়। আর ম্যানেজার সাহেব, উনি কিন্তু লক্ষ্য অর্জন করেনি, ওনার ফেল নাই। কারণ ম্যানেজার সাহেবকে যে প্ল্যান দেওয়া হয়েছে, পরিকল্পনা, বোর্ড অফ ডিরেক্টরস বা ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ, ওই সিস্টেম মোতাবেক উনি কাজ করে যান এবং কাজের লক্ষ্য বল অর্জন করেন। এখন অর্জন হয়তো তার কম হইতে পারে, বা ও অতটুকু হইতে পারে, বা বেশি হইতে পারে, কিন্তু লক্ষ্য উনি অর্জন করেনি। কিন্তু লিডার অনেক ক্ষেত্রে সেটা পারেন না। এই হলো দুই শ্রেণীর মধ্যে মূল পার্থক্য। নেক্সটে আমরা যেটা দেখব, সেটা হলো এই লিডারশিপের বিভিন্ন তত্ত্ব বা থিওরি আছে। কারণ নেতৃত্ব এমনই একটা কর্ম, নেতার এমনই কর্ম, যে কর্ম দ্বারা মানুষকে নেতা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে। বিভিন্ন পণ্ডিতগণ বিভিন্ন প্রকৃতির, বিভিন্ন শ্রেণীর, বিভিন্ন কর্মপন্থা নেতাদেরকে তাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, গুণাগুণ এবং ইত্যাদি বিষয়ের বিশ্লেষণ করে বেশ কিছু থিওরি বা তত্ত্ব তারা দিয়েছেন। এক নম্বরে হলো যেটা ট্রেড থিওরি। এটা কি? ট্রেড হলো গুণাগুণ, বা যাকে আমরা যোগ্যতা বলি বা চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বলি। তাহলে এটা হলো মেইন। এই ধরনের থিওরিতে বলা হয়েছে, আমরা ডিটেলস পরে আলাপ করব, যে possess some qualities that are not available in all peoples.
এই ধরনের নেতার মধ্যে এমন কিছু গুণ আছে যে গুণগুলো সবার মধ্যে নেই, এবং এগুলো মানুষ জন্মগতভাবে ধারণ করে আসে। অর্থাৎ দেখবে সমাজে লক্ষ্য করবে কিছু লোক আছে অন্যদেরকে আহ, চালায় এবং অন্যকে চালানোর মতো যোগ্যতা রাখে। এটা তার ইনহেরিডিটি। আর কিছু লোক আছে তাকে এই চালানোর জন্য দিলেও সে পারে না। তার মানেটা কি? তার মধ্যে বংশানুক্রমে ওই বিষয়টা নাই। আরেকটা থিওরি হলো বিহেভিয়ারাল, আচরণ। এবং ওই লোকের আচরণ এমনই যে অন্য প্রলুব্ধ হয় এবং অন্যকে সে মোটিভেট করতে পারে, পার্সিউ করতে পারে। আরেক শ্রেণীর লোক আছে যে তারা যে কোনো পরিস্থিতিতে একটা সুন্দর সিদ্ধান্ত নিতে পারে। আরেক শ্রেণীর লোক আছেন যারা ইউজ পাওয়ার টু লিড আদার্স, এবং তারা ক্ষমতাকে তার অন্যের উপর সে প্রতিফলন করিয়ে প্রভাব বিস্তার করতে পারে। সবাই কিন্তু সবার উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। এদেরকে বলে পাওয়ার ইনফ্লুয়েন্স থিওরিজ। এই থিওরিকে আরেকটা হলো গ্রেট ম্যান থিওরি। এটা যেটা বললাম ওটারই মতোই। গ্রেট ম্যান বলতে এখানে যে ওটাকে তারা বুঝেছেন যে তারা জন্মগতভাবে আসছে, যে তার দাদা বাপ পারিবারিক ভাবে তারা এই ধরনের। আমরা আমাদের গ্রামের মনে করো যারা বেশিরভাগই আমরা লক্ষ্য করছি, এখন তো অন্য ধরনের হয়ে গেছে। মেম্বার চেয়ারম্যান যারা ছিলেন তারা বংশ অনুক্রমে করতো, কারণ ও তারা তাদের ছেলে সন্তানরাও বাবার কাছে পরিবেশ দেখে দেখে তারাও ঠিক ওইভাবে বিহেভ করে। এখনো আছে কিছু কিছু পরিবার। এটা এক ধরনের পরিবারতন্ত্র বলা চলে। সবাই ইচ্ছে করলেও কিন্তু নেতা হইতে পারে না। আরেকটা হলো সিচুয়েশনাল থিওরি, বেসড অন এক্সিস্টিং সিচুয়েশন। বর্তমান পরিস্থিতিতে হঠাৎ একটা ঘটনা ঘটলো বা এর প্রেক্ষাপটে আমাকে সিদ্ধান্ত নেওয়া, অন্যকে প্রলুব্ধ করা, এটাকে সিচুয়েশনাল থিওরি বলা হয়। আর হলো ম্যানেজারিয়াল গ্রিড। এটা হলো বিভিন্ন আর গুণ লিডারদের বিভিন্ন গুণাবলীর কম্বিনেশনে এই ম্যানেজারিয়াল গ্রিড থিওরির অবতারণা। তাহলে বাস মোটিভেশনাল থিওরি অফ লিডারশিপ, এটা হলো আর কিছু না যে অবজারভেশনাল চেঞ্জ অফ ওয়ানস বিহেভিয়ার, যে অন্যকে তার ফলোয়ারদেরকে সে প্রলুব্ধ করে এমন ভাবে যাতে তাকে দেখে তারা শিখতে পারে। আমরা এই ধরনের নেতা বেশি কে প্রকৃষ্ট উদাহরণ দিতে পারি ধর্মীয় নেতা দ্বারা। যেমন মনে করো আমরা আমরা যারা মুসলমান, আমাদের যারা ইমাম সাহেব, তারা যেটা ভালো শরিয়ত মতো আমরা সেটাকে ফলানোর চেষ্টা করি, এবং তারা যেভাবে নামাজ কলমা বা ধর্মীয় বিষয়ে জ্ঞান দান করেন কোরআন হাদিসের আলোকে, সেগুলো মানার চেষ্টা করি। তদ্রুপ ভাবে প্রত্যেক ধর্মেরই অবস্থা। তো এই থেকে বলা হয় ব্যাস মোটিভেশনাল থিওরি অফ লিডারশিপ। তো এই ধরনের আরো অনেকে আছে থিওরি। আমরা এখানে প্রধান প্রধান থিওরিগুলির নাম উল্লেখ করলাম। তো আমরা আজকে ক্লাস এখানে আমরা ইতি টানবো। পরবর্তী ক্লাসে এগুলোকে আরো ডিটেলস আলোচনা করব এবং সাথে অন্য কোনো আরো পঠনীয় বিষয় নিয়ে আসবো। সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকো, এবং আশা করি তোমরা সবাই সঠিকভাবে পড়ালেখা করবে, কারণ পরীক্ষা খুব তোমাদের খুব অতি নিকটেই। যেহেতু স্কুল কলেজ ইউনিভার্সিটি খোলার একটা পরিবেশ আল্লাহ পাক দিচ্ছেন, আর তোমরা তো সামনে পর আমি শুনেছি যে ফর্ম ফিল আপ হবে। তোমরা এই জন্য সময় নষ্ট করবে না, এমনি বহু সময় নষ্ট হয়ে গিয়েছে। খেয়াল রাখবে, টাইম এন্ড টাইড ওয়েট ফর নান। সময় স্রোত কারোর জন্য অপেক্ষা করে না, এবং তার নিজস্ব গতিতে সময় যেমন এগিয়ে যায়, নদীর স্রোত এগিয়ে যায়। তো তোমরা বিশেষ করে আমি তোমাদের ওই টপিকস গুলোই বেশি পড়িয়েছি, কারণ বইটা অনেক সিলেবাস।
যেগুলো বিভিন্ন বছর জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন পরীক্ষা আসে, ওগুলো পড়িয়েছি এবং আরো দেখবো আমরা সময় যদি পেয়ে থাকি। প্রথম একবার চর্বিতে চড়ানোর মতো শেষ করে নিই। পরবর্তী পর্যায়ে আমরা আমরা আরো কিছু মেকআপ ক্লাস দিয়ে প্রতি চ্যাপ্টার থেকে আরো কিছু পড়বো। তোমরা সবাই দোয়া করবে আল্লাহ পাক যেন আমাদের সবাইকে সুস্থ রাখেন। আল্লাহ হাফেজ।